फ्रेंड्स, आज आपण प्लांट वॉटर रिलेशन पार्ट सेकंड बघणार आहे. पार्ट फर्स्ट मध्ये आपण त्याचा इंट्रोडक्टरी पार्ट काय झालेला आहे शिकलेलो आहे. आज आपण त्याचा जो सेकंड पार्ट आहे तो काय करणार आहे शिकणार. आता सेकंड पार्ट मध्ये रूटचं फंक्शन आपल्याला माहित आहे. रूटचं फंक्शन हे वॉटर ऍब्सॉर्प्शन आहे. वॉटर ऍब्सॉर्प्शन दॅट इज अलॉंग विथ minerals. Main organ of water and mineral absorption that is known as root. Land plant absorb water in the form of liquid from the soil. Land plant that is terrestrial plant. Terrestrial plant absorb water in the form of liquid from the soil. Generally, land plant use root for the absorption of water, but in nature, different types of plants are present. That is, for example, in epiphytic plants, for example, orchid absorb rainwater and moisture from the air with the help of epiphytic root. आता epi म्हणजे above आणि phyton म्हणजे plant. म्हणजे the plants which grow on other plant, that is known as epiphyte. कोकणामध्ये वगैरे आपण गेलो तर आंब्याची जे झाड आहेत त्याच्यावर आपल्याला वेगळ्या अशा प्रकारचे एक प्लांट दिसतं, त्याला काय म्हणलेलं आहे एपिफाइट असं म्हणलेलं आहे. आपल्याला डायग्राम मध्ये जे प्लांट दिसते ते एपिफाइट आहे. आता एपिफाइट कन्सिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रूट्स, दॅट इज क्लाइंगिंग रूट एज वेल एज एपिफाइटिक रूट. क्लाइंगिंग रूट फॉर सपोर्ट and epiphytic root for absorption of rainwater, moisture, water vapors from the air. Epiphytic root ला aerial roots असंही म्हणलं जातं. Why known as aerial roots? Because that hangs in the air, so known as aerial roots. That epiphytic or aerial root internally consists of special type of tissue that is known as velamen. Due to velamen, orchid absorb rainwater, water vapor, moisture from the air. This epiphyte is also termed as commensalism type of association. Commensalism type of association. Association means two organisms lives together and leads their life, that is known as association. Here there are different types of association: mutualism, commensalism, parasitism, etc. in which orchid shows commensalism type of parasitism. In commensalism type of parasitism, two organisms lives together. One organism is beneficial while other organism is not beneficial nor harmed. Such type of association is known as commensalism type of association. इथं दोन ऑर्गॅनिझम एकत्र राहतात, एका ऑर्गॅनिझमचा फायदा होतो दुसऱ्याचा फायदा होत नाही, मग तोटा अजिबात होत नाही, अशा प्रकारचं असोसिएशन आहे. याला कमन्सॅलिझम टाइप ऑफ काय म्हणलं जातं, असोसिएशन म्हणलं जातं. दिस प्लांट इज ऑटोट्रॉफिक. Autotrophic because it synthesizes their own food material with the help of sunlight, CO2, etc. That is known as autotroph. इथं त्या मोठ्या झाडावरती एपिफाइट वाढत असतं, त्या झाडाला कुठल्याही प्रकारचे त्रास देत नाही, स्वतःचं अन्न काय करणार आहे ते स्वतः तयार करणार आहे, त्याच्यामुळे त्या प्लांटला कुठल्याही प्रकारच्या या ठिकाणी हार्म देत नाही. आता दॅट रूट consist of different regions. Regions of root. चार प्रकारचे रूट मध्ये जनरली रिजन असतात. रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन, रिजन ऑफ सेल इलॉंगेशन, रिजन ऑफ absorption, रिजन ऑफ maturation. आता we study one by one. First, that is region of cell division. This region of cell division also known as meristematic region. मेरिस्टेम 11वी मध्ये तुम्ही शिकलेलं आहे. मेरिस्टेम ग्रुप ऑफ इमॅच्युअर सेल्स possesses power of division, that is known as meristem, because that cell divides and redivides to form new cells, that is why known as region of
सेल डिव्हिजन. ह्या रिजन मध्ये असणाऱ्या ज्या सेल्स आहेत त्यांचं नेहमी डिव्हिजन होत असतं, 1च्या 2, 2च्या 4, 8 वगैरे वगैरे. म्हणून याला रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन म्हणलं जातं. दुसरा रिजन आहे रिजन ऑफ सेल इलॉंगेशन. ह्या रिजन मध्ये सेल इलॉंगेट्स इट सेल, दॅट इज इट increases length. Then nucleus is also increases. Volume of the cytoplasm also increases. That is, each and every cell increases in their size and shape. That is known as cell elongation. Next region, that is known as region of absorption. Region of absorption. This region consists of root hairs, and that root hairs absorb water and minerals from the soil. And above this region there is another region that is known as region of maturation. In maturation region all the cells tissues are matured, that is gets a definite size and shape. The region of absorption consists of root hair, that is internal structure of root. Roots आपल्याला internal structure बघायचं आहे, कारण region of absorption मध्ये root hair हा काय आहे, region आहे, आणि root hairs absorb water and minerals from the soils. Internally the root hair consists of different types of components. मध्ये बघा तुम्ही, त्यामध्ये वेगवेगळे काय दिसतात आपल्याला, इथे नाव दिलेले. व्हॅक्यूल आहे, सायटोप्लाझम आहे, सेल वॉल आहे, सेल मेम्ब्रेन आहे, मायटोकॉन्ड्रिया आहे, न्यूक्लियस आहे. इंटरनली रूट हेअर कन्सिस्ट ऑफ डिफरंट components, that is nucleus, vacuole, cytoplasm, cell wall, cell membrane and mitochondria. In region of absorption, epidermal cells, epi म्हणजे above आणि dermal म्हणजे layer. आउटर लेअर जो आपण म्हणतो, इपी म्हणजे आउटर, डर्मल म्हणजे लेअर. इपिब्लेमा सेल्स असे त्याला म्हणलं जातं. इपी म्हणजे आउटर, ब्लेमा म्हणजे लेअर. आउटर सेल, outer cell forms unicellular hair-like extensions called as root hairs. Unicellular hair-like extensions called root hairs. आता root hairs are cytoplasmic extension of epidermal cells. Epidermal cells cytoplasm काय आहे, एक्सटेन्शन आहे. सायटोप्लाझमचं काय आहे ते एक्सटेन्शन आहे. Each root hair is tube-like. त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे तर ट्यूब-like आहे. ट्यूब-like structure 1 to 10 mm long. सो ह्युमन मध्ये आपण म्हणतो एखादी उंची किती आहे, 5 फीट आहे, एखादी 5.5 फीट आहे, 6 फीट आहे. तसं ह्याची जी लेंथ आहे, लेंथ सुद्धा काय असते, पर्टिक्युलर असते. 1 to 10 mm लॉंग, 1 ते 10 mm लॉंग असतं. याच्यामध्ये कमी किंवा जास्त होऊ शकत नाही, पर्टिक्युलर त्याचे ते ठरलेलं आहे. कलरलेस आहेत. रूट हेअर्स आर कलरलेस, कुठला कलर नाही त्याला. अनब्रांचड आहेत, ब्रांचेस नाहीत त्याला. झाडाच्या वगैरे कसं ब्रांचेस असतात, स्टेम वरती वेगवेगळ्या ब्रांचेस, तसं ब्रांचेस नाहीत त्याला. सिंगल आहे ते. अनब्रांचड, व्हेरी डेलिकेट, अतिशय डेलिकेट असा प्रकार. थोडा जरी धक्का लागला तरी ते रप्चर होऊ शकते. It has long central vacuole surrounded by thin film of cytoplasm. त्याच्यामध्ये vacuole आहे. Vacuole is surrounded by cytoplasm. Cytoplasm is surrounded by plasma membrane and thin cell wall. Vacuole stores food material. In animal cell, vacuole is present. As compared to the plant cell, in animal cell, vacuole is very, very small. Function of vacuole, that is food storage. Wherever food required, that is provided to the parts, various parts of the plant. The animal cell consists of vacuole, but it is reduced or very, very small. But in plant cell, vacuole is large. In
root hair, cell wall is two layered. दोन लेअरचं काय सेल वॉल आहे याच्यामध्ये. एक आउटर लेयर आहे, दुसरा इनर लेयर आहे. आउटर लेयर आणि इनर लेयर. Outer layer is composed of pectin. Pectin, it is a type of protein. It is a प्रोटीनचा एक टाइप आहे. आउटर लेयर कशाने बनलेला आहे? पेक्टिन ने बनलेला आहे. लेयर इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज. इनर लेयर मात्र काय बनलेला आहे? सेल्युलोज ने बनलेला आहे. सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल. Cell wall is freely permeable, but plasma membrane is selectively permeable. परमेबल म्हणजे काय? सच्छिद्र. सेल वॉल यातलं कसं आहे? फ्रीली परमेबल आहे. म्हणजे इन आणि आउट ह्या ठिकाणी काही मटेरियल आउट जाऊ शकतं, काही मटेरियल इन येऊ शकतं. दॅट इज फ्रीली. बट प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज नॉट फ्रीली परमेबल बट सिलेक्टिव्हली परमेबल. सिलेक्टिव्ह मटेरियल ओनली टेकन इन. Selective material is given out. That is known as selectively permeable. झालं freely permeable आणि selective permeable. Freely permeable म्हणजे all material is come in, all material is go out. But in selectively permeable only selective material is in and selective material is given out. That is known as selectively permeable. This water present in nature or water present in soil are of four types. But all water is not available plant for absorption. In soil, four types of water is present, but all water is not available for the plant for absorption. तर पहिला वॉटरचा या ठिकाणी टाइप आहे ग्रॅव्हिटेशनल फ्री वॉटर. ग्रॅव्हिटेशनल फ्री वॉटर. वॉटर पर्कोलेट्स डीप ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इन द सॉइल इज कॉल्ड एज ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर. ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर म्हणजे वॉटर पर्कोलेट्स इन डीप. थोडक्यात आपण विहिरी म्हणतो, बोर वगैरे म्हणतो. ह्याच्यामध्ये बोर आणि विहिरीला जे पाणी असते पाझरत, त्या पाण्याला ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर असं म्हणलं जातं. म्हणजे खोलवर झिरपणे आपण म्हणतो, झिरपणे मुरून आतमध्ये गेलेलं पाण्याला काय म्हणलेलं आहे? ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर असं म्हणलेलं आहे. दॅट वॉटर इज नॉट अब्सॉर्ब बाय प्लांट. इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट. प्लांटला हे काय करता येत नाही, अजिबात अब्सॉर्ब करता येत नाही, कारण ते डीप आहे. तिथपर्यंत रूट पोचणार आहेत का? तिथपर्यंत रूट पोचणार नाहीत. म्हणजे रूटला ते अजिबात करता येत नाही, अब्सॉर्ब करता येत नाही. आता दुसरा हायग्रोस्कोपिक वॉटर. अतिशय बारीक चाळलेली माती असं माती म्हणतो आपण. आता त्या माती काय करते? पाणी ओढून घेते. माती काय करते? पाणी ओढून घेते. अशा प्रकारचं जे पाणी आहे त्याला हायग्रोस्कोपिक वॉटर असं म्हणलं जातं. फाईन सॉइल पार्टिकल्स इम्बाइम ओढून घेणे, अब्सॉर्ब करणे. अब्सॉर्ब वॉटर अँड होल्ड इट. त्याच्यामध्ये तसंच ते पाणी होते. इट इज कॉल्ड हायग्रोस्कोपिक वॉटर अँड रूट कॅनॉट अब्सॉर्ब इट. रूटला हे काय करता येत नाही, अब्सॉर्ब करता येत नाही. चाळलेली मातीवरती आपण पाणी टाकले की माती काय होते? स्वेल होते. अशा बारीक फाईन मातीमध्ये असणारं पाणी हे हायग्रोस्कोपिक वॉटर. प्लांटला काय करता येत नाही, अजिबात अब्सॉर्ब करता येत नाही. नेक्स्ट आहे कंबाइंड वॉटर. आता काही वॉटर कंबाइंड फॉर्म मध्ये सॉइल मध्ये असतं, म्हणजेच हायड्रेटेड सॉल्ट्सच्या फॉर्म मध्ये. उदाहरणार्थ सिलिकॉन आहे, अल्युमिनियम आहे, त्याला कंबाइंड वॉटर असं म्हणलं जातं. वॉटर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ हायड्रेटेड सॉल्ट्स. वॉटर प्रेझेंट इन द हायड्रेटेड सॉल्ट्स known as combined water. It is also not available to the plant. Combined water is not absorbed by the plants because it is not available. ते प्लांटला काय करता येत नाही, अजिबात अब्सॉर्ब करता येत नाही. तर शेवटचा जो प्रकार आहे त्याला काय म्हणलेलं आहे? कॅपिलरी वॉटर असं म्हणलेलं. Capillary water. In between small soil particles, pores are present. In small soil particles, pores are present. That pores are termed as capillary. Pores are present. Pores are termed as capillary.
and in that pores some amount of water is present, that is known as capillary water. This water is available to the plants for absorption. Only capillary water is absorbed by plant. Another waters, gravitational, hygroscopic, combined water plantला काय करता येत नाही, absorb करता येत नाही. तुम्ही कॅपिलरी केमिस्ट्री मध्ये कॅपिलरी बघितले असेल तुम्ही, बीकर मध्ये आपण कॅपिलरी ठेवली त्या कॅपिलरी मध्ये काय होतं, आपोआप पाणी जातं. त्याला काय म्हणतो आपण, कॅपिलरी ऍक्शन. तशाच प्रकारचं काय होते, ऍक्शन होते. आणि रूट काय करतात, पाणी ऍब्झॉर्ब करून घेतात. म्हणजे रूट सेल मध्ये पाणी येतं. रूटच्या सेल मध्ये काय होतं, पाणी येतं. आता तिथे काय आहेत, अनेक सेल्स आहेत. आणि काय सेल्स आहेत, म्हणजे एका सेल मध्ये आली की ती सेल काय होणार, टर्जिड होणार. दुसऱ्या सेल मध्ये जाणार, तिसऱ्या सेल मध्ये जाणार, चौथ्या सेल मध्ये जाणार. असं पाणी काय होईल, वरती जाईल. असं पाणी काय होईल, वरती जाईल. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी पाण्याचं काय होतं, ऍब्सॉर्प्शन केलं जातं. थोडक्यात एका बादलीमध्ये आपण पाणी भरून फुगे ठेवली, एका फुग्याचं प्रेशर काय येणार आहे, दुसऱ्या फुग्यावरती येणार आहे. फुग्यात पाणी भरले की ते बाहेरच्या वॉलला त्याला काय म्हणतो आपण, टर्जिडिटी. टर्जिड झालं म्हणतो आपण. एका दुसऱ्यात तिसऱ्यात असं पद्धतीने काय होतं, एक विशिष्ट अशा प्रकारचं प्रेशर डेव्हलप होतं. आणि प्रेशर जे रूट मध्ये डेव्हलप झाले त्याला रूट प्रेशर असं म्हणलं जातं. आणि पाणी काय होतं, वरती नेलं जातं. म्हणजे ह्या 4 प्रकारापैकी प्लांटला फक्त कॅपिलरी वॉटर काय करता येतं, ऍब्सॉर्ब करता येतं. थँक्यू.